ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवत गीताम् अष्टमोऽध्याय अक्षर ब्रह्मयोगम् 24तम श्लोक। श्रीभगवानुवाच अग्निज्योतिरहं शुक्ल षण्मस्सङ्गुतरायणम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अर्थात आमे समस्ते जानिछे सूर्यଙ୍କ चारिपटे समस्त ग्रह नक्षत्र परिभ्रमण करुछन्ति। आमे जो पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिछे पृथ्वी मध्य गति करुछे। 24 घंटा रे निज चारिपाखे थरे घुरिला बेले 365 दिन सूर्य को परिक्रमण करुछे। तेणु 365 दिन आमको 6टी ऋतु अनुभव कराउछे। आमे जाको 12 मास बोली कहूचे, ये 12 मास को 365 दिन को 12 मास विभक्त करा जायछि एवं 12 मास को 6टी ऋतु रे विभक्त करा जायछि। ये 6टी ऋतु ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत बसंत। तेरे 6टी ऋतुर आम 3टी ऋतु को भल भाव अनुभव करि पारू एवं आउ 3टी ऋतु को आम सम्यक भाव अनुभव करि पारू। ग्रीष्म वर्षा एवं शीत ताकू आम समस्ते जानिछे। किंतु 6टी ऋतु जो परिवर्तन होउची ये 6टी ऋतु मध्यरे केमिति हुए ना सूर्यंकर स्थान परिवर्तन। सूर्यंकर तो नुहे आम पृथ्वी गतिर परिवर्तन रे सूर्यंकर परिवर्तन आमे अनुभव होई थाउ। आमे एक कथारे पुराण रे कहि थाउ जे सूर्यंकर उत्तरायण गति हुए आउ दक्षिणायन गति हुए। जेते सूर्यंकर उत्तरायण गति होइताय सेते हमको गरम अनुभूत होइताय। जेते सूर्य दक्षिणायन गति करंती से शीत अनुभूत होता है। कहीं सूर्यंकर तेरेचा किरण पृथ्वी उपर पड़ी थाए आमको शीत अनुभव होता है। तेबे आज जो श्लोक कथा मु आपण मान को कहले सी परम ब्रह्म को जानती से माने शुक्ल पक्ष रे अग्नि देवता प्रभाव काल रे शुभ मुहूर्त रे आलोक रे मृत्युवरण करती। आमर पक्ष मध्य दुईटी, गोटे शुक्ल पक्ष आ गोटे कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष रे चंद्रमांकर आलोक बढ़ी बढ़ी चली थाए आ कृष्ण पक्ष रे पूर्णिमा ठार अमावास्या पर्यंत कृष्ण पक्ष एवं अमावास्या ठार पूर्णिमा पर्यंत शुक्ल पक्ष बोली आमे कहि थाउ। तेणु शुक्ल पक्ष होची आलोकर समय, कृष्ण पक्ष होची अंधकार समय। जेतेबेले अग्नि ज्योति दिवस एवं चंद्र कथा वर्णना करा जाउछि एथिरु बोझा जीव जे समस्तंकर गोटिए गोटिए अधिष्ठात्री देवता अछंती जेउ माने आत्मार यात्रा निमित्त व्यवस्था करंती। यह होछि भगवानकर जने जने परिषद, जने जने दूत से माने आत्मा नवाणी बाहक रूपे अछंती। मृत्यु समय जीव नूतन जीवन पथरे यात्रा आरंभ करे। यदि व्यक्ति उपरिलिखित उपरे आकस्मिक भाव हेउ बा व्यवस्था अनुଯାयी हेउ शरीर त्याग करे तेबे ता पक्षरे निर्विशेष ब्रह्मज्योति लाभ करिबा संभवपर होइଥାଏ। जो योगी माने जोग साधन रे खूब अग्रगति करिथांती से शरीर त्यागर समय और स्थान स्थिर करि पारंती। बिना जोग साधन रे प्रभुଙ୍କ पाखरे बिना समर्पण रे निजर मृत्यु समय के केबे जानि पारंती नाही। तेणु अन्य मानक एपरि व्यवस्था करिबारे क्षमता न थाए जो माने प्रभुଙ୍କୁ विश्वास करंत नाही, जोग साधना करती नहीं, केवल कर्म रे विश्वास करती, धर्म रे विश्वास करती, हठ जोग कर्मयोग रे रहंती। तो
ତେଣୁ କର୍ମଯୋଗୀ କର୍ମ ହିଁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଭାବନରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ି ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଦେଇଥାଏ, ତାହାର କ୍ଷମତା ଥାଏ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବା ଭୀଷ୍ମଦେବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ତ୍ୱରାୟଣ ଗତି ହେଲେ। ଦିବସରେ ସିଏ ସେଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପରମ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କେମିତି ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ? ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ। ଏ ଯୋଗ ବଳରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର କନ୍ୟା ମା ପାର୍ବତୀ, ମା ଉମା ସେଦିନ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ, ଯୋଗ ବଳରେ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଯିଏ କରୁଥିବ, ଏ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅନେକ କିଛି ଏ ଶରୀରରେ ସେ ଲାଭ ହେଇପାରିବ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ସେ ଲାଭ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯୋଗ ବଳରେ ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁମୟ ହେଇଥାଏ, ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଖୁବ୍ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗର ସମୟ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର କ୍ଷମତା ନଥାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ଅକସ୍ମାତ ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଭ ନ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଫେରିବାର ଖୁବ୍ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି ରାତ୍ରିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଯମାଳୟକୁ। ଯଦି ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପରମଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଗୀତିକାର ଲେଖିଥିଲେ, ଦିବସେ ମରଣ ହେବ ଯମ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ମୋତେ ନ ଦେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହି ସୁଦୟା ମୋ ଠାରେ ଥିବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଦିବସେ ମରଣ ହେବ ଯମ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ମୋତେ ନ ଦେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହି ସୁଦୟା ମୋ ଠାରେ ଥିବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଦିବସରେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଏ ଦିବସ ମୃତ୍ୟୁଟା କେତେଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଦିବସ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ଦିବସ, ଆଉ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ନାସପୁଡ଼ାରେ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଫେରିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥାଏ। ରାତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁନିଆକୁ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁଦିନ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ଯିବା ସମୟରେ ଜମାଳକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅନେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୋଉଠି ଦିବସ ହେଇଯାଏ ସେ ସେଠି ରହିଯାନ୍ତି, ପୁଣି ରାତ୍ରି ହେଲେ ପୁଣି ଯାଆନ୍ତି ଆତ୍ମା।
ପାରିଷଦ ମାନେ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣାନାସପୁରରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସମୟରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ, ଦିବସରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ଆଲୋକ ଦେବତା ମାନେ ପାରିଷଦ ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଦିନ ଲାଗେ, ଯୋଉଠି ରାତି ହେଇଯାଏ ସେଠି ରହନ୍ତି, ପୁଣି ଦିବସ ହେଲେ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ପରିବାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ଦଶାହ, ଏକାଦଶ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମୟ ସେଇ ଗତି କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଭଗବାନ ପାଖେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ତାହା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଫେରିବା କି ନାହିଁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ, କର୍ମ ମୁହକୁ। ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧଭକ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସବୁଦିନ ରତ ଥାଏ, ନିଜକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଏ, ତେବେ ତାର କିଛି ଭୟ ନଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନଥାନ୍ତି କି ଯୋଗ ସାଧନା କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅହରହ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେଉଁ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ହଜାରେ ବିଚାର ଦଂଶନ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ବିଚଳିତ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଚଳିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁନରାୟ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ଥରେ ମାତୃଜନୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛି, ଯେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ତେବେ ତାର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ହିଁ ନିଅନ୍ତି ଜୀବନ। ତେଣୁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଉ ବା ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉ, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ହେଉ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଫେରିବା ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ଦିବସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ରାତ୍ରିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ତାର କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। କାରଣ ଚିନ୍ତାମଣି ହିଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ନିଜ ଶରୀର କିପରି ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ପୁଣି ପୁନରାୟ ଏ କର୍ମଭୂମିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିପରି ଭାବରେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ହିଁ ନିଜକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କିପରି ଭାବରେ କରିବ ତାହା ଭଗବାନ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିରୁ ନ ବୁଝିପାରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁକରଣ କରି ବୁଝିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଯୋଗ ଶ୍ଲୋକ 26। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁକ୍ଳ କୃଷ୍ଣେଂ ଗତିଂ ହୋତେ ଜଗତଃ ଶାଶ୍ୱତେ ମତେ ଏକ ୟା ଜାତ୍ୟନାଂ ବୃତ୍ତି ମନୟଂ ବର୍ତ୍ତତେ ପୁନଃ। ହେ ସାଧୁଜନେ, ବୈଦିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବେଦରେ ପ୍ରଣୀତ ଅଛି, ଯାହା ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତକୁ, ଯାହା ବ୍ୟାସଦେବ ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ଇହ ଜଗତ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଲୋକରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର, ଦିନ ଆଉ ରାତି।
ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲୋକରେ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧକାରରେ ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦିବସେ ମରଣ ହେବ ଯମଦଣ୍ଡ ଆଉ ମୋତେ ନ ଦେବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହି ସୁଦୟା ମୋ ଠାରେ ଥିବ ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଦିବସରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପୁନରାୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ ଏ କର୍ମଭୂମି କି ଧର୍ମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସିଏ ପୁନରାୟ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ବିବରଣ ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସକାମ କର୍ମଯୋଗୀ ଓ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ କହନ୍ତି ଆମେ ହଉଛୁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ବାହୁବଳ, ନିଜର ଲୋକବଳ, ନିଜର ଅର୍ଥବଳ, ନିଜର ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ସବୁଦିନେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। ତେବେ ସେ ବରାବର ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଭୋଇ ବୋଲୁଥାଏ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସିଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରୁ ଦୂରେଇ ନ ଦେଇଛି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଶରଣ ନ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ନ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ କାଣ୍ଟି ହେବାଟା ସର। ପୁନରପି ମରଣଂ ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମାତାର ଜଠରେ ଶୟନମ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ହଉ, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହଉ ଏମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ଯୋନିରେ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିବ ସେଇ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ଯୋନିରେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଦି ସୁକର୍ମ କରିଥାଏ ତ ଉଚ୍ଚ ଯୋନିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯଦି କୁକର୍ମ କରିଥାଏ ନିଚ ଯୋନିରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ତା ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଶ୍ଲୋକ 27। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ନୈତ୍ୟଂ ଶ୍ରୁତିଂ ପାଠ ଜାନନ୍ ଯୋଗୀ ମୁହ୍ୟତି କଶ୍ଚନ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତଂ ଭବାର୍ଜୁନ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଇହ ଜଗତ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯେ ଚିନ୍ତିତ ରହେ, ଚିନ୍ତା କରେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନରାୟ ଧରାଧାମକୁ ଆସିବାଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ
वृद्ध व्यक्ति माने देखती अमुक लोक से डाकिला मत से समुख लोक डाकिला मुझी भी भारी मोर समय आसीगला बेले बेले भी कांदती तेणु कहीं कांदती ना मृत्यु समय से माने भय अनुभव करते कहीं ना से कृष्ण चेतना को आपणे न था मृत्यु तांको भय लगे किंतु साधु जो माने जोगी जो माने से माने मृत्यु को आमंत्रण करती जन्मटा जी महत्वपूर्ण नुहे मृत्युटा से महत्वपूर्ण जेकोसी जन्म आप जन्म ही पारती कि मृत्यु समय रे जति शुद्ध समय न थाए शुभ समय न थाए कृष्ण चेतना न थाए से समयटा ही दृढ़ से समयटा ही महत्वपूर्ण समय जदि शुभ मुहूर्त मृत्युवरण कला जदि कृष्ण चेतना मृत्युवरण कला जदि शांत भाव मृत्युवरण कला तेबे ताकर भय नहीं जे पर जन्म निश्चिंत ताको उन्नत जन्म जन्मग्रहण करने को पड़िबो किंतु जी विचलित हो रही था चिंतित होता है से निश्चिंत भाव में क्यों जन्म जन्म नब से कथा भी से जानी न था जे भगवान भक्त से कदापि विचलित हुए ना व्यवस्था अनुजाई हो बा आकस्मिक भाव हो जे कौन सी भाव से यह जगत त्याग कले भी से कदापि विचलित होगा उचित नुहे कहीं भगवान को से आश्रय करिछि भगवान को पाखरे समर्पण भाव कर रखी तेणु भगवान चिंता करेंगे भक्त को सी किपर भाव में उद्धार करेंगे क्यों लोक नहीं रखिए आ क्यों जन्म जन्म देवे भक्त दूर भाव में कृष्ण भावना स्थिर रही हरे कृष्ण मंत्र जप करवा उचित तेणु हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र को जे जप करुथिबो ते मृत्यु समय से हरे कृष्ण मंत्र ही मन पड़ आमे संसार मध्य जिते आम जहाँ को बेसी भल पाओ पुत्र को बेसी भल पाओ पत्नी की बेसी भल पाओ कन्या के बेसी भल पाओ साथी की बेसी भल पाओ आमे जहाँ को बेसी भल पाओ मृत्यु समय ताको खोजो ताको टिके डाके मु देखिबी बोली कि कृष्ण चेतना रे जे थाए से केवल कृष्ण को देखिबा पाई चाहि थाए से दिन अजामिल पापी मृत्यु समय रे सान पुओ ना सिना नारायण देइतिला हेले सान पुओ को बेसी भल पाउतला तेणु जमदूत माने जिते ताको नबा पाई आसिले सेतले से नारायण को रक्षा कर नारायण नारायण बोली डाकिला नारायण ता पुओ को डाकिला कारण ता पुओ को भल पाउतला सान पुओ को बेसी भल पाउतला बड़ पुओ मान को भल पाउ नथिला स्नेह श्रद्धा थिला सत किंतु बेसी स्नेह श्रद्धा थिला सान पुओ नारायण प्रति तेणु मृत्यु समय जमदूत को देखी भय कला अजामिल पापी से नारायण को डाकिला आउ से जानी नथिला जे अजाणत प्रभु नाम को धरी से परम धाम प्राप्त हो बोलिकी तेणु अजाणत हो बा जानत हो जे प्रभु को नाम मृत्यु समय धारण करिथाए से निश्चिंत भाव में गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है तेणु केमिति हमको मन पड़ो ना जदि आम सदा सर्वदा आम प्रभुंकर कृष्ण चेतना प्रभु को नाम को जप करुवा तप करुवा ध्यान करुवा तेणु निश्चिंत भाव में मृत्यु समय आमको मन पड़ो से एक जानवा उचित जे दुईटी मार्ग मध्य जेकोसी मार्ग विपज्जनक होता मृत्यु समय सर्वदा कृष्ण चेतना मग्न हेबार उत्तम पंथा होउची सर्वदा कृष्ण सेवारे नियुक्त रुह कर्म कर मना नहीं कर्म भितर से भगवान को ही डाकु था आमे भगवान को सब कर्म त्याग करी भगवान कृष्ण को खाली पूजा कले अर्चना कले वंदन कले स्तुति कले बसिकी कृष्ण चिंता कले सेटा कर्म नुहे कर्माणि दिवाकारस्ते माँ फलेषु कदाचन बिना कर्म रे कौन से फल फले नहीं तेणु कर्म कर कर्म भितर कृष्ण चेतना नहीं कर्म कर कृष्ण को भावना कर अंतर मध्य भावना करी यदि डाकिब तो निश्चिंत भाव भगवान तुमको साहाय्य करेंगे
जे कृष्ण चेतन नियुक्त अच्छा जो मैंने कृष्ण को भावुं कृष्ण को सेवा कर सेवार अच्छा हरि कीर्तन अच्छा द्वारा व्यक्तिर चित जगत प्रवेश कर मार्ग सरल निरापद और सुनिश्चित होता है। आम जिते बड़े मंत्री पाख लोक होता मंत्री को डाक था मंत्री को सहित परिचित होता से आम जेकोसी स्थान को गले मंत्री को साथी गले मंत्री को कथा कहले आमको सब जगह आमको छाड़ी दि जाए कि आम जब कौन सहित संपर्क न रखा साधारण भाव में रही आ साधारण लोक किए कहीं कौ जगह स्थानांतरित कर ठीक से जे भगवान कृष्ण को शरण नहीं ये जगतर कर्ता को जे शरण नहीं जदि मरवा तो बड़ डाक्तर हाथ में मरवा परी कृष्ण को चेतना जे थी कृष्ण को जे भावना कर कृष्ण को जे शरणापन हो तार से जगत क्या भय ना कारण जगतर कर्ता परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ को से धारण करिछि एवं चिंतन करिछि। जे जोगयुक्त अटे अर्थात अविचलित भाव में बराबर भगवान युक्त होइछि से बराबर कृष्ण चेतनाशील होई समस्त कर्म करुଥାଏ। तेणु कृष्ण चेतना कर्म पाप नुहे सात्विक कर्म कारण जिते चेतना आसे कृष्ण चेतन आम कर्म कर संसार कर्म कर मन थाए यह कर्म हूँ भगवान कर्म भगवान मत निर्देश देते ये कर्म करने तेणु से जदि अजाणत किसी पाप कर जाए तेज से पाप ताको लगे ना कारण से कृष्ण चेतना अच्छी। तेणु श्रीरूप गोस्वामी कहते व्यक्ति ए भौतिक जगत में अनासक्त भाव में रहा उचित कौन सी आसक्ति भाव रखा उचित नहीं कारण कौन सी जिनस आमर ही रहा ये ठूल कर अमाप संपत्ति निजक चई चलांत करी दिन राति अहरह खटी ये अचलाचल संपत्ति की आम जदि ठूल कर दिन राति खटी लहुलुहाण हो पाप कर्म करी चोरी तस्कर कर आम विराट विशाल अट्टालिका तैयारी करिथिबा बैंक बैलेंस रे गदा गदा टंका कोटी कोटी टंका संचय कर रखिथबा मृत्यु समय रे आमको ताकू नबाको पड़िबा नहीं पारिबा नहीं गोटे सुंदर कथा आपण मान आगे मु कहूची दुई जन बंधु थिले जड़े गरीब आउ जड़े धनी आउ दुईकर मध्य दुईटी पुत्र थिले धनी व्यक्ति जनक अमाप संपत्ति रखती अचलाचल संपत्ति अतिवाहित करती सुख स्वातंत्र करती किंतु भल खाती नहीं भल पिंधती नहीं कि अन्य मान को उपकार करती नहीं कि अन्य मान को दान करती नहीं किंतु गरीब व्यक्ति जनक नीति मूलिया दिन मजुरिया दिन परिश्रम कर जी पारिश्रमिक आणती ता परिवार को से आनंद रे सुख रे चलाती एवं शांति रे सोई जाती मध्य दिने ए गरीब लोक जनक रोगग्रस्त हेले रोग शଯ୍ୟା पड़े अर्थर आवश्यकता अच्छी चिकित्सा करने ये गरीब व्यक्ति जनकर पुओ गले से धनी व्यक्ति जनक पाखक कारण दुई जन बंधु थिले तांको बापा आउ धनी व्यक्ति जनक ये गरीब व्यक्तिर पुओ जनक धनी व्यक्ति पाखक जाई कहले मौसा बापा रोग शଯ୍ୟା पड़ती औषधर आवश्यकता अच्छी चिकित्सार आवश्यकता अच्छी अर्थर अभाव अच्छी तेणु किसी अर्थ दियो मो बापा को चिकित्सा करने चिकित्सालय को नेबे किंतु धनी व्यक्ति जनक कृपण बसत कहले जे मो पाखे एते धन कहीं जे मु तुमको देवी तुम अन्य व्यवस्था कर कहा टंगाटे से दियंती नहीं बंधु हिसाब रे बंधु को साहाय्य करने परिवर्ते बंधुर पुत्र को फेरई देले बिना हाथ बंधु गरीब बंधुर पुत्र जनक फेरिले चिकित्सा करिपारिले नहीं अर्थ भाव चिकित्सा अभाव
ପିତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲା, ଦଶା ଏକାଦଶ ସରି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏକାଦଶରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କଲେ ଆପଣ ଆସିବେ ବାବାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖଣା ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆହା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କେଜାଣି କହିହବନି କାହା ଜୀବନରେ କଣ ଘଟିବ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବାପା କଣ କହୁଥିଲେ? ଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲା ମଉସା, ବାପା ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଡାକିଲେ ଆପଣ ଗଲେ ନାହିଁ। ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବାପା ଗଲାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାପା ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚିରା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ହେ ମଉସା, ଆପଣ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବେ, କାରଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏ ଛୁଞ୍ଚିଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ଏ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ନେଇ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବେ। ସେ ଯମପୁରକୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାଟା ଦେବେ। ମୋ ବାପା ସେ ସାର୍ଟ ସିଲେଇ କରି ପିନ୍ଧିବେ। କୃପଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ ପୁଅ ଠାରୁ ବା ସେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁଅ ଠାରୁ ସେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ରଖିଲେ। ରାତିରେ ଶୟନ କଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରକୁ ଦାହ କରାଯାଏ, ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ଏ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାକୁ ନେଇକି ଯିବି? ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। କୌଣସି ମତେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ, ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର କରିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ତୋଳିଛି, ଏମାନେ କଣ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯିବେ? ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଲହୁଲୁଣା କରି ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଛି, ମୋ ପୁଅ, ପତ୍ନୀ, ଝିଅ ପାଇଁ, ଏମାନେ କଣ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସାଥିରେ ଯିବେ? ସେଇଠି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ସେ ଗରିବ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଖକୁ ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଏବଂ ସେଇଦିନୁ ତାଙ୍କ ଠୁଳ ରଖିଥିବା ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ଲୋକ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ରାତି ନିଦ୍ରା ହୋଇ ଅହରହ ଭାବରେ ଆମେ ଠୁଳ କରୁଛେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଯିବା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଧର୍ମ ସମ୍ପତ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିକି ତମେ ଯୋଗାଡ଼ କର, ଏ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଯଦି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଭାବ ରଖିଥାଅ, ସେତିକି ହିଁ ନେଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅମାପ ଧର୍ମ ସମ୍ପତ୍ତିକି ରଖିଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ତମେ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ବରାବର ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ସେ ବରାବର କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହୋଇ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର କର୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ଅମାପ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଧର୍ମ ଭାବରେ ଯେତିକି ଉପାର୍ଜନ କରେ ସେତିକି ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଯେତିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧିକ ଧନ ହେଲା ଜନସେବାରେ ଲଗେଇଥାଏ, ଗରିବ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଶ୍ରୀରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରିବା ଉଚିତ।
ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କଦାପି ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ତାର ପରମ ଧାମ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେ କହିପାରେ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ଦେଇଛି, ମୁଁ ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଧନ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ, ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆବୃତ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଯିବା, କିଛି ବି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ସେଦିନ ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପରେ ଦେଶ ଜୟ କରି କରି ଚାଲିଲେ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କଲେ, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କଳିଙ୍ଗ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ନାମ, ଏ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ଯିଏ କହିଲା, ହେ ରାଜା, ମୁଁ କିଛି ମାଗିବି, ମତେ ଦେଇପାରିବ? ତୁମେ ତ ରାଜା, ମତେ ଦେଇପାରିବ? ମୋ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇପାରିବ? ସେଦିନ କହିଲେ, ନାଇଁ, ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗିଲ? ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ସମୟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୋକେଇରେ ନେଇକି ଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଦିଟା ହାତକୁ ଦି ପଟେ ଝୁଲେଇ ଦେବ। ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏମିତି କାହିଁକି କରାଯିବ? ନା ଦୁନିଆ ଦେଖୁ, ଏ ସଂସାର ଦେଖୁ, ଏ ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କଲା ପରେ, ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବା ପରେ ବି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଖାଲି ହାତରେ କରିକି ଯାଉଛି, କିଛି ନେଇକି ଯାଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ମୃତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ସଂସାରରୁ ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ଆଣିନଥିଲେ କିଛି ବି ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କି କର୍ମ ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ରଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। କର୍ମ ନ କଲେ ତ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡ଼ିବ, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ହରି ହରି, ହରି କରିବେ ଭବୁ ପାରି, बोलिए भागवत भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योगम श्लोक 25। ओम परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण शर्मासा दक्षिणायनम, तत्र चांद्रमंसं ज्योति जोगिं प्राप्यं न व्यर्थते। अर्थात जो जोगी धूम रात्रि कृष्ण पक्ष किंवा सूर्यंकर दक्षिणायन गति काल इहलोक त्याग करे, किंवा जे चंद्रलोक प्राप्त हुए से प्रत्यावर्तन करिथाए। श्रीमद् भागवतर एई तृतीय स्कंदरे कहा जायछि जे जो माने इहलोक रे अति दक्ष कर्मी होइथांती एवं वेदर कर्मकांड अनुसरण करी यज्ञ कर्म करंती, सेमाने मृत्यु परे चंद्रलोक प्राप्त होती। कारण कर्मकांड उपरे तांकर विश्वास थाए, वेद उपरे विश्वास थाए, यज्ञ कर्म करंती, किंतु मृत्युवरण कले से चंद्रलोक प्राप्त होती। ये उन्नत जीवात्मागण चंद्रलोक प्राय 10,000 वर्ष
अर्थात स्वर्ग लोकंकर गणना अनुजाई जेपरी भाव में मुझे आपण मान को कहूली जे मर्त्यपुर आपण माने जानिथिबे श्रीमद् भागवत गोटे कथा जेतबेले आमर जगतर नाथ जगन्नाथंकर मंदिर तैयारी करा गला प्रतिष्ठा करिबा पाई जेतबेले नारद इंद्रद्युम्न को कहिले इंद्रद्युम्न नारद उपदेश क्रमे इंद्रद्युम्न जेतबेले प्रतिष्ठा करिबा पाई निश्चित निष्ठ ब्राह्मण जने दरकार बोली ब्रह्मलोक को गले ब्रह्मा को आमंत्रित करिबा पाई ब्रह्मांकर पुत्र होचनी मानस संतान होचनी नारद नारद जेतेबेले इंद्रद्युम्न सहित ब्रह्मलोक को गले ब्रह्मा को निमंत्रण करिबा पाई मंदिर प्रतिष्ठा करिबा पाई जेतेबेले गले सेतेबेले देखिले ब्रह्मा बसिछंती एवं नृत्यंगना माने नृत्य करुछंती तेणु दूत माने रोकीदेले इंद्रद्युम्न को कारण जेहेतु मनुष्य मानव पृथ्वीर मानव जाइछि एते सहज ब्रह्मा को दर्शन करने संभव नुहे बिना अनुमति रे किंतु नारद पशिगले जेहेतु निज पिता एवं नारद होचंती त्रिभुवनर संवाददाता किंतु जेतेबेले इंद्रद्युम्न को रोकीदेले दूत माने रोकीदे पचारे कुआड़े आसीछ ना मु नारद सहित आसी मर्त्यपुर रे मु भगवान मंदिर तैयारी करिछि ए मंदिर को प्रतिष्ठा करबा पाई ब्रह्मा जीवे तेणु दूत गला ब्रह्मा पाखरु अनुमति नबा पाई नारद इंद्रद्युम्न ब्रह्मा पाखक जीवा पाई ये अनुमति नेकी आसिला एवं इंद्रद्युम्न को नेकी पहुंचवा भितर ये कथा करिकी फेरिला बेलू अनेक जुग मर्त्यपुर गति गड़ी जाइछि दिन नुहे वर्ष नुहे मास नुहे वर्ष नुहे जुग नुहे अनेक जुग बीती जाइछि आ फेरिला बेलू देखिले जोटी भगवान मंदिर प्रतिष्ठा करथिले सेठी बाली चढ़ी जाइछि एवं गालू माध्यम बोली जने पूजा करुछंती तेणु इंद्रद्युम्न आसी कहले जे मंदिर मु तैयारी करी ब्रह्मा आसी प्रतिष्ठा करबा पाई तुमे मंदिर छाड़ तेणु बाली तड़ा जाए पुणी मंदिर बाहरिला एवं ब्रह्मा आसिले प्रतिष्ठा करबा पाई लोकश्रुति कि सत्य घटना जहाँ पुराण रे अछि जहाँ आपण मानक आगे मु कहली तेणु आपण माने किपरि विश्वास करिवे से कथा आपण मानक उपरे मु छाड़ीदेली तेणु मर्त्यपुर गणना अनुजाई स्वर्गपुर गणना अलगा आउरी गोटे कथा मु आपण मान को उदाहरण दे कहबी जे जेतेबेले हमर कौन सी संपर्क मृत्युवरण करुछंती बापा अचा बा जी मृत्युवरण करुछंती ए मृत्युवरण परे आमे गोटे वर्ष को वर्ष पिंड श्राद्ध दउछे काहेकि वर्ष को वर्ष पिंड श्राद्ध दउछे ना आमे पिंड देले से ग्रहण करिवे खाद्य खाइबे तामने कौन से वर्ष पर्यंत उपास रहउछंती आमे वर्ष पर तांको दबा वर्ष उपास रहिला पर आमे पिंड दबा से ग्रहण करिवे हमर मर्त्यपुर रे दिन राति 24 घंटा आज पुणी काली एम दिन पर दिन जाउछि 24 घंटा रे दिन अतिबाहित होछि 12 घंटा राति 12 घंटा दिन होछि आ 365 दिन 12 मास 6 ऋतु को आम अनुभव करुचे किंतु मृत्यु पर जो स्थान को स्थानांतरित हुए आत्मा पितांकर मृत्यु पर पितांकर आत्मा जो स्थान को जाई थाए से स्थान समय वर्षक गोटे दिन आमर वर्षे 365 दिन रे गोटे वर्ष हैला बेले तांकर वर्षक गोटे दिन होता है जेपरी भाव में आपण मान पूर्व श्लोक मानक कही जे ब्रह्मांकर आयुष्य 61 वर्ष तेणु आमर जुग 1000 थर परिवर्तन हेले ब्रह्मांकर गोटे दिन होता है से भाव में आमर मृत्यु लोक मृत्यु वर्ण कले
ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ହଉ ବା ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ହଉ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହଉ, ସେ ସ୍ଥାନର ସମୟ ସୀମା ଆମର ବର୍ଷକରେ ବର୍ଷେ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ 365 ଦିନ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଠି ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଏ ଉନ୍ନତ ଜୀବାତ୍ମା ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଷ ଏ ଲୋକର ବା ଆମ ଲୋକର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପାନରସ କରି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ସୋମରସ ପାନ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ପୁଣି କର୍ମଭୂମିକୁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ବୁଝିବ କି ନ ବୁଝିବ ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାତ୍ରି ହେଇଥାଏ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, କୁକୁର ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କୁକୁର ବି ଆସି ଶୁଏ, ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କୁକୁର ଶୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ କେହି କୁଆଡେ କିଛି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ମାନେ ଭୋକି ଭୋକି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା କିଛି ଅଶରୀର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିଥାଏ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକି ଦେଖା ଯାଇନଥାଏ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୋକିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଏ ଭୌତିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ କୋଉଠି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ କୋଉଠି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ କୋଉଠି, ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକ କୋଉଠି, ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ କୋଉଠି, ଦେବଲୋକ କୋଉଠି। ଆମର ଆତ୍ମାର ଗତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ କର୍ମ କରିବ। ଯାହା ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କର୍ମ କରିବ ଯେଉଁ ମତେ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗ ଲୁଚି ମକରନ୍ଦ। ତେଣୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜୀବ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ, ସେଇପରି ଭାବରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, କିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, କିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆଉ କିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ରହି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ଆମ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଆସିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଦେଖିପାରିବା। କେବଳ ଯେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ୍ରିନୟନ ଥିଲା ତା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 3ଟି ନୟନ ଅଛି। ଆମ ତୃତୀୟ ନୟନ ହଉଛି ଆମ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ। ଏ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମେ କେଉଁ ଲୋକକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ କେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲା, ତା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ କେଉଁ ଲୋକକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଏବଂ କେବେ ଆଉ ପୁଣି ଫେରିବା ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସାଧୁ ସାବଧାନ ପରି ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ କର୍ମମୟ ସଂସାର, ଭୌତିକବାଦୀ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆପଣାନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣକୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୁଦିନ ଜପ କରୁଥାନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। এই ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁଦିନେ ଜପ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।